हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो दर्शकों, अज जो दिन है वह शुक्रवार का है। भारतीय समय मुताबक इस वेले शाम 6:30 बज चुके हैं। जिहड़ी भी कंट्री के प्रोग्राम देख रहे हो समा नोट कर लियो, क्योंकि अज के दिन साडे नाल सीनियर एडवोकेट सुनील मल्लन जी होंदे ने। मल्लन साहब, तुहाडा निघा स्वागत है हमदर्द टीवी ते। सत श्री अकाल जी, सारे श्रोते ने भी सत श्री अकाल ते हमदर्द टीवी का भी धन्यवाद जी, रेगूलर लेंदे ने। सो दर्शकों की जिदा असी अपने प्रोग्राम के तुहानू पता ही है कि कानूनी जिहड़े राय होंदी है तुहानू सुनील मल्लन जी दसदे ने। भावें किसी भी केस संबंधी होवे, भावें NRI दी जिहड़ी ज़मीनां दबियां होईयां ने इत्थे पंजाब दे विच, उन्हां तों कब्जे किवें छुड़वाने होण ते जां जिहड़े विआह शादियां दे केस हैगे ने वो किवें छेती उन्हां दा निपटारा हो सकता है। इस तो इलावा जिहड़े होर भी किसी तरह का भी कोई भावें अपराध का केस है उस बारे किसी तरह का भी तुसीं कानूनी सुझाव लेना होवे तो स्क्रीन के उत्ते जिहड़े नंबर चल रहे हैं उस उत्ते कॉल करके तुसीं सुझाव लै सकते हो। बिल्कुल तुहानूं कानूनी सलाह मुफ्त मिलेगी सुनील मल्लन जी तो। पर अज तुहानूं खास गल दसदा कि साडे प्रोग्राम की यह है कि अज असीं एक अजी औरत का भी केस विचारांगे। ये औरत अजी है जिसने एक सीनियर पुलिस अधिकारी के उत्ते इल्ज़ाम लाए ने। इल्ज़ाम बहुत गंभीर ने। उन्होंने इल्ज़ाम लाए ने शारीरिक शोषण के, बलात्कार के इल्ज़ाम लाए ने सीनियर पुलिस अधिकारी के उत्ते। उन्होंने कहा कि 2010 के विच उन्हां दे नाल SSP उस वेले दे संगरूर दे हुंदे सी, उन्होंने कमरे की कुंडी ला के बलात्कार किया। सो की ये पूरा मामला वो भी इस असी लाइव चर्चा दे विच विचारांगे ते नाल वो औरत भी साडे नाल जुड़ूगी। असी उस नाल गलबात करांगे कि केस की हैगा ते छेती वो साडे नाल जुड़न वाले ने, इस करके उन्हां दा केस की असी उसनूं डूंघाई दे नाल विचारांगे किस तरह उन्हां दी मदद हो सकती है ते केस दे विच किन्नी कु रियलिटी हैगी है, ये भी असी जरूर जाणांगे। सो साडे नाल जुड़ चुके ने मैडम जगजीत कौर जी। मैडम सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी ते तुहाडा स्वागत है। बैटरी डाउन दूसरे तो लाने। हेलो, सत श्री अकाल मैडम हमदर्द हम जी जी। सो बिल्कुल साडे नाल जुड़नगे। असी इस मुद्दे ते चर्चा जरूर करांगे क्योंकि अपने आप दे विच केस इस करके गंभीर बन जाता है क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारे अजे भी केस पहला भी सामने आए ने। बहुत सारिया औरतों ने पुलिस अफसर पुलिस मुलाजमान के उत्ते भी इल्ज़ाम लाए ने शारीरिक शोषण के। अजिहा समा उदों देखने को मिलता सी जो काले दौर का दौरान से, उस वेले अजिहियां कई घटनावां वापरदियां सी। पुलिस के तशद्दद का कई लोगों को शिकार भी होना पिया सी, पर हालात बदले ने। पर अज भी इदां दी जो शिकायतां आउंदियां ने ते अपने आप दे विच इंसान सोचता है कि साडा देश किस दिशा वाल जा रहा है, तो इस करके असी इस मामले नूं गंभीरता दे नाल चर्चा करांगे। तुसी भी अपने राय साडे नाल सांझी कर सकते हो। प्रोग्राम तुसी केबल नैटवर्क के नाल सोशल मीडिया के उत्ते देख रहे हो। साडा YouTube चैनल है हमदर्द टीवी, सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लियो। हमदर्द मीडिया ग्रुप नाम का साडा फेसबुक पेज है, उसनों भी तुसी लाइक कर लियो। सो साडे नाल जुड़ चुके ने बीबी जगजीत कौर जी ते मैडम सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी ते तुहाडा निघा स्वागत है। तुहानू मैडम आवाज आ रही है जी? जी जी सर। हाँ जी मैडम, क्योंकि तुसी आज गंभीर इल्ज़ाम लगाए ने पंजाब पुलिस के अफसर ते, वो भी सीनियर अफसर ते इस करके एडवोकेट सुनील मल्लन जी भी मेरे नाल बैठे हुए ने। इस करके तुहाडा जिहड़ा केस है असीं डूंघाई नाल विचारना चाहुंदे हां। ते मैडम सब तो पहला इन्हां नूं, क्योंकि एडवोकेट सुनील मल्लन जी नूं काफ़ी हद तक तुहाडे केस बारे मैं दस्सिया कि जिस तरह तुसीं इल्ज़ाम लगाए ने उन्हां ते मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच पुछना चाहुंदा कि एक बारी तुसीं अपनी जुबानी भी उन्हां नूं ये केस समझा दो, पर शॉर्ट दे विच समझा दिओ जी। जी सर, ਇਹ ਕੇਸ 16 ਜੂਨ 2010 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 17 ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ DC ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ SSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, लेकिन उन्होंने 160 के तहत परवाना नोट इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं। हुण तक 160 अंडर सैक्शन के तहत परवाने, लेकिन किसी ने भी ये उपर कोई FIR लॉज नहीं हुई। जबकि ये ललिता कॉलेज की जजमेंट आ गई, दिल्ली हाई कोर्ट की आ गई। तो मेरी अपने एडवोकेट साहब नूं यही रिक्वेस्ट आ कि अगर इन्हें मैंने जस्टिस मिलता तो वो अपने जो व्यू ने तो मेरी फेवर जां मेरी जी इन्ने टाइम की स्ट्रगल आ जिहदे मैं अपनी जिंदगी तो हार चुकी हाँ। अज ये नौबत आ गई कि मैं सुसाइड करने तैयार हाँ, तो वो मैनू मतलब अपने व्यू देना ते मेरी तुहानू भी रिक्वेस्ट आ। सो अगली आवाज एडवोकेट सुनील मल्लन जी दी होवेगी और तुहाडे कोल सवाल पूछना चाहुंदे ने जी। मल्लन साहब। भैन जी सत श्री अकाल, बाकी श्रोतिਆਂ ਨੂੰ भी सत श्री अकाल।
ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵ ਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ DDR ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਸੱਜਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ 16 ਜੂਨ 2010 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। 40,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ SSP ਆਫਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ IPS ਨੌਨਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਦੇ SSP ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ SSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1624 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ SP ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ DC ਨੂੰ, ਜੱਜ ਕੇ DC ਵੱਲੋਂ 1631 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ SP ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੀ DG ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DG ਨੇ ਤੇ SO ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰੇਵ ਦੀ ਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਾਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰਿਆ, ਓਪਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। SSP ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਆਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ 2017 ਤੋਂ DG ਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ IG ਨੌਨਿਆਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ SSP ਖੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿਆਰ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ IO ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਲੌਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਲਈ ਮੈਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੀਡਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਡਰ ਦੀ SSP ਨੌਨਿਆਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ASI ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਈ। ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ DDR ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਸਲ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ? ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਪਰੇਰੀ ਸਵੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਘਮੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਤੇ SHO ਸਿਟੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, SHO ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 156 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਸਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕੱਟੀ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 100 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 90-95 ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 4-5% ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਟੇੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿਮਟੇ ਤੇ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਗਰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ FIR ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। SHO DC SSP ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ ਜੀ, PM ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ, DGP ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ,
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣਾ, ਡੀਸੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਵਰ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 3 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਓ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਲੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ 100 ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ? ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ 16, 17, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਮਤਲਬ ਚ ਸਭ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਮੋਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਮੋਤਬਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ 4 ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ 4 ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਬੂਤ ਜੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 201 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ਼ੂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਕੂਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਫਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਬੜੀ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਿਵ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ 40,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ NRI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NRI ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ KS ਰਾਠੌੜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ KS ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਣ ਮਤਲਬ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ? 100% ਬਣਦਾ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਟਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਗਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪਰ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਫਲੋਟ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਮਿਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿਲਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੰਚਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟਰ, ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਰਾਂਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗੀ ਦਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 3 ਸਾਲ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਸੂ ਪੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਨਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਿਸ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ 10 ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਪੈ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ 15-16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਦਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਨਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਦਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਫੁਸਤ। ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫੁਸਤ। ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ। ਮਦਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਟਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ। ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਪਰ ਗੂੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਦਿਲ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਸੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੋਲਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਰਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਵੋ, ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਆ, 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 50,000 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਇਹ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਲਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, 10-20,000 ਡਾਲਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2010-11 ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡੇਟ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ 15-20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇੰਟਰਲੋਕੇਟਰੀ ਆਰਡਰਸ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਨ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ NRI ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 8-8 9-9 ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 1-1 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ 3 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ PA ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 8-8 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਜਿਉਂ SSP ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਹਿ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ SSP ਦਾ ਵੀ PA ਅੱਗੇ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ PA ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਰਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 20 ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਲੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ।
ਸੁਮਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ। ਹਟੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਕੀਲ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਕੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੜਾਓ, ਕੇਸ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਨਰਲੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਾਵੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਚਾਹੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 90% ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਈਨਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਫੀਸ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟ ਐਂਡ ਡੀਲਿੰਗ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ 3 ਕੁ ਡੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ 270 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 230-40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 270 ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਪੈਗੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ।
हाँ जी, जी जी, बिल्कुल रखो जी, लाइव प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਗਗੋਈ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ, ਜੇ ਲਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 4-5 ਡੇਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਡਿਊ ਟੂ XYZ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 50,000 ਕੇਸ ਜਾਂ 20,000 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ DC ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਆ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਮੈਂ SSP ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਇਸ਼ੂ ਫਰੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ SHO ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 30 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੀਡੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਕੜਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 90% ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਟਕਣਾ ਹੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਣਾ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲੱਥੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੀ ਵਢਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਭਾਜੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ 3 ਛੱਡ ਕੇ 30 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋ ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ 1 ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਪ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਈ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲਟਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਡਾ ਦਿਓ ਬੂੰਦੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ, ਪਾੜ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਫਤਾ 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਲਾਓ ਟਿਕਟ, ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।